السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی بھائیوں، آج گفتگو کا موضوع ہے شوہر کی اطاعت۔ شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی محبت و الفت تا دیر قائم رہنے کے لیے سب سے اہم بیوی کو شوہر کے ساتھ ہم آہنگی اور موافقت اور اللہ کی معصیت کے علاوہ امور میں اس کی اطاعت ضروری ہے۔ شوہر و بیوی کے درمیان ناچاقی سب سے بڑی وجہ بیوی کی طرف سے شوہر کی مخالفت اور اس کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر شادی کے بعد عورت کے والدین شوہر سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دے اور اس کے پیچھے شوہر کی دینداری کو مجروح کرنے والا کوئی سبب نہ ہو تو وہ اس معاملے میں اپنے والدین کی یعنی اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانے گی، بلکہ اس صورت میں شوہر کی اطاعت ہی اس کے لیے زیادہ مبنی برحق ہے۔ اور شادی شدہ عورت کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کے لیے شوہر کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے درجہ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے مرد و عورت کی تخلیق کی ہے اور اسی نے مرد کو قوام یعنی نگراں و ذمہ دار بنایا، الرجال قوامون علی النساء بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے دینے کے ادائیگی کے لیے، ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے حصی و معنوی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کی جسمانی ساخت بھی اسی کے حساب سے بناتا ہے۔ جب بیوی شوہر کی اطاعت کو اس نظریے سے دیکھتی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور شوہر کی اطاعت سے محظوظ ہوتی ہے، اسے بوجھ نہیں سمجھتی ہے۔ اور اگر یہ سوچتی ہے کہ اطاعت و قوامیت کے معاملہ میں مرد عورت کے درمیان فرق نہیں ہے تو یہ اس کی ازدواجی زندگی کی کشتی کو ہچکولے کھا کر غرق آب ہونے کے قریب جا پہنچتی ہے۔ اس سلسلے میں شوہر کو بھی ایک اہم بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو قوامیت عطا کی ہے اور بیوی پر اس کی اطاعت کو لازم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوامیت اور حق اطاعت کا غلط فائدہ اٹھائے۔ بیوی کو کوئی ایسا حکم نہ دے جو اس کے لیے باعث ضرر باعث نقصان ہو، اس لیے کہ دین کا اصول یہ ہے نہ تو کوئی شخص خود نقصان اٹھائے اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچائے۔ شوہر اپنی بیوی کو اس کے والدین سے ملاقات کرنے سے نہیں روک رہا۔ بیوی کے والدین شوہر کے گھر آ کر بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں تو اسے بھی منع نہیں کر سکتا ہے، الا یہ کہ شوہر کو یہ اندیشہ ہو، یہ خوف ہو کہ بیوی والدین سے اس کے شوہر کے خلاف ورغلا کر اس کے باہمی تعلقات کو بگاڑ دیں گے، تو شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کے نافرمانی کا کوئی کام کرنے کا حکم دے۔ اگر وہ اس طرح کا کوئی حکم دیتا بھی ہے تو بیوی کی ذمہ اطاعت نہیں ہے۔ اگر شوہر نے اللہ کی معصیت کا کوئی حکم دیا تو بیوی اس کی اطاعت نہیں کی، پھر شوہر نے اس پر اس کی سزا دی، اس صورت میں شوہر کی اللہ کے نزدیک گرفت ہوگی، وہ گناہگار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اطاعت نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہے۔ یہ ہے بخاری کی 7145 نمبر اور مسلم کی 1840 نمبر کی حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ جماعت انصار کے خاتون اپنی بیٹی کی شادی کی، بیماری کی وجہ سے اس کی بیٹی کے بال گر گئے تو وہ انصاری خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، اس کے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے بال میں نقلی بال لگا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایسا نہ کرنا، اس لیے کہ نقلی بال استعمال کرنے والیوں پر
लानत की गई है। और ये सही बुखारी की 5205 नंबर और मुस्लिम की 2123 नंबर की औरत है की हदीस है। बीवी को शौहर की इजाज़त ही से ही नफली रोज़ा रखने का भी हुक्म है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, शौहर की मौजूदगी में बीवी के लिए नफली रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि वो उसकी इजाज़त दे दे। अगर शौहर इजाज़त दे देते हैं तो फिर उसकी कोई हर्ज नहीं है, वो रोज़ा रख सकती है। बगैर उसकी इजाज़त के नफली रोज़ा रखना उसके लिए जायज़ नहीं है। और ये सही बुखारी की 5195 और सही मुस्लिम की 1026 नंबर की ये हदीस है। और इस हदीस में औरत को शौहर की मौजूदगी में नफली रोज़ा रखने से मना किया गया, इसलिए कि शौहर को बीवी से कुर्बत की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन बीवी नफली रोज़े रखने की वजह से अपनी ख्वाहिश पूरी न कर सके, इसलिए बीवी को नफली रोज़ा रखने से रोका गया है। इल्ला ये कि शौहर की इजाज़त मिल जाए तब वो नफली रोज़ा रख सकती है। अगर शौहर अपनी बीवी को नफली रोज़ा रखने से रोक दे तो बीवी को उसकी इताअत वाजिब है, फ़र्ज़ है, उसकी नाफरमानी नहीं कर सकती। मर्दों को गौर करना चाहिए कि शरीयत ने ज़ौजैन के माबैन उल्फत मोहब्बत पैदा करने और अज़दवाजी रिश्ता को बाहमी नफ़रत व कराहत से बचाने का कितना ख्याल रखा है। ये औरतों को की जमात, तुम भी इस पहलू पर गौर करो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात किस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और खुशनुदी और खुशी का ख्याल रखती थी। माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मेरे ज़िम्मे रमज़ान के क़ज़ा रोज़ा होते थे, मैं उनकी क़ज़ा को सिर्फ शाबान में मुकम्मल कर पाती थी, और इसकी वजह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और आपके साथ मशगूलियत हुआ करती थी। ये हदीस सही बुखारी में 1950, मुस्लिम में 1146 नंबर की हदीस है। नौवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मशगूलियत का मतलब और एक दूसरे हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौल का यह मतलब है कि अज़वाज मुत्तहरात रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा शाबान के अलावा आम दिनों में नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर ज़ौजा खुद को आपके लिए तैयार रखती थी। किसी भी वक्त आपको ज़रूरत होती कुर्बत के लिए खुद को पेश करने में मुंतज़िर रहती थी। किसी ज़ौजा को अंदाज़ा नहीं होता था कि आप कब इसे तलब कर लेंगे, इसलिए कोई ज़ौजा नफली रोज़ा रखने के लिए आपसे इजाज़त भी तलब नहीं करती थी। कहीं आप इजाज़त दे दें तो और आपको उनकी खिदमत की ज़रूरत पड़ जाए तो नफली रोज़े की वजह से हुसूल कुर्बत का मौका ज़ाय हो जाए। इसको मुस्लिम की शरह में इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 20 में लिखा है। मोहतरम, शौहर की भी ये भी जिम्मेदारी है, अगर बीवी नफली रोज़ा के लिए हद मांगे उसको इजाज़त दे, इल्ला कि कोई सख्त हाजत और ज़रूरत माने हो, बल्कि मर्द को चाहिए वो अपने अहल अयाल को नफली रोज़ा रखने और ज़्यादा से ज़्यादा खैर व भलाई के कामों को अंजाम देने की तरगीब देने के लिए इताअत की कसरत घर वालों की सादत व कामरानी का सबब बनती है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि